ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ વીકમાં આપણે મેઝર્સ ઓફ ડિસ્ટન્સની ચાલુ કરેલું અને એમાં ફર્સ્ટ મેઝર્સ રેન્જ એ આપણે ચાલુ કરેલું. 3 એક્સરસાઇઝ જોયેલી. ફર્સ્ટ એક્સરસાઇઝ ફોર રો ડેટા, સેકન્ડ વન ફોર ગ્રુપ ડેટા એન્ડ થર્ડ વન ફોર કન્ટિન્યુઅસ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. Okay, now today we start with the new measures of discipline. Second one, quartile deviation. Quartile deviation. Basically quartile deviation એ આપણે મીડિયન જ્યારે શીખેલા એમાં Q3 ને Q1 શીખેલા. So I think that you all are familiar with this method. આમાં નવું કશું છે નહીં. ઓકે, આજે આપણે બે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે અને તમે એ ખાસ કરી લેજો. લાસ્ટ વીકમાં મને થોડું બેક પેઇન હતું અને એટલે મારાથી તમારો બુધવારનો વિડીયો નહોતો મુકાયો. ઓકે, બટ એ આપણે આ વીકમાં એડજસ્ટ કરી લેશું. તમને વ્યાજ સહિત હું તમને ચૂકવી દેવા. એનીવે, કમ ટુ ધ પોઈન્ટ. Quartile deviation for raw data, the formula of quartile deviation QD is Q3 minus Q1 divided by 2, and coefficient of quartile deviation, formula of coefficients of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Okay, for this formula you have to find out first of all Q1 and Q3 and then putting value on this formula. Okay, now exercise 4.4 in a bracket for raw data. Put heading exercise 4.4 for raw data. Exercise 4.4 for raw data. Now start. તમે છે ને એવું લાગે ને તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો સમનો, તો કદાચ તમને પીડીએફમાં સમજ બરાબર નહીં પડે તો. એટલે એવું કંઈ છે નથી ઇશ્યુ, બટ આ તો તમને કહું. A shooter missed his target in the last 10 trials by the following distance during the practice: 20, 32, 24, 41, 18, 27, 15, 26, 35 and 25. Paragraph. Find the quartile deviation and coefficients of quartile deviation. What they say? Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation. Now, putting the formula of quartile deviation, QD. So formula of QD is Q3 minus Q1 divided by 2. According to this formula, first of all you have to find out Q1. Okay, now before you find Q1, put all data in ascending order. Putting all data in ascending order. Okay, so lowest value come first. 15, 18, 20, 24, 25, 27, 32, 35, 36 and 41. Okay, after this first find Q1. So what is the formula of Q1 for raw data? N plus 1 divided by 4th observation. N plus 1 divided by 4th observations. So N 3, 3, 6, 10, 10 plus 1 divided by 4th observation. 10 plus 1 means 11 divided by 4.
So 2.25. 2.25th observation. 2.25th observation. So, how to get 2.25th observations? You know, second observation plus 0.25, third observation minus second observation. You know that? Second observation 18 plus 0.25, third observation 20. 20 minus 18. 18 plus 0.25, 20 minus 18, so 2. Sorry, 75. So 1.5. 18 plus 1.5, that's why it's 19.5. It's a Q1. Okay? It's a Q1. 19.5. Now, then after this, find Q3. So putting the formula of Q3. Q3 means n plus 1 fourth observation. Okay? And Q3 means અહીંયા 3. ચાલો 10 plus 1 fourth observation means 2.75 observation. 2.70 into 3. 8.25 observation. 8.25 means 8 observation plus 0.25, 9th observation minus 8th observation. 8th observation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 35 plus 0.25. 9th observation. 36. 35 plus 0.25. 36 minus 35. 1. 35 plus 0.25 into 1. 0.25. So answer is Q3. 35.25. 35.25 divided by 2. 35.25 minus 19.5, 15.75 divided by 2. 8.88. It's a Q3. Now coefficient of QD. Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. (35.25) minus 19.5. 35.25 plus 19.5. વેલ્યુ મૂકવાની છે ને. So 15.25 35.25 plus 19.5. 54.75. So 15.25 divided by 54.75. 0.28. Coefficient of quartile deviation is 0.28.
8. ઓકે, નવું કંઈ નથી કર્યું, તમને એકદમ શોર્ટ સ્ટોરી સમજાવી દઉં. Q3 ઇક્વલ ટુ Q3 માઇનસ Q1 ડિવાઇડેડ બાય 2, એટલે Q1 ને Q3 શોધવાના. તો Q3 કેવી રીતે લાવ્યા? n+1 ફોર્થ ઓબ્ઝર્વેશન. અહીંયા જો તમને યાદ હોય તો આપણે કરેલું કે 2.75 એટલે સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન, 0.75 થર્ડ માઇનસ સેકન્ડ. એટલું યાદ રાખવાનું કે આને બેને ડાયરેક્ટ પ્લસ નહીં કરી દેવાનું. આ માઇનસ થાય, પછી એનું મલ્ટી થાય અને પછી જ એને તમારે પ્લસ થાય. ઓકે, એ તમને પેલા રૂલ છે તે. એ જ રીતે Q3 બી એ રીતે જો 8.25 એટલે 8th ઓબ્ઝર્વેશન 0.25 પછી 9th ઓબ્ઝર્વેશન -8. આમાં બી આ માઇનસ કર્યા એટલે 1 આવ્યું અને ઇન્ટુ કરે પછી જ આ લખવાનું. ઓકે, સમજ પડી? સેકન્ડ સમ અને થર્ડ સમ ઇટ્સ ફોર યોર હોમવર્ક. બરાબર, આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. સેકન્ડ ને થર્ડ વન ફોર હોમવર્ક. નાવ સ્ટાર્ટ અનધર એક્સરસાઇઝ. Exercise 4.5 for group data. For group data. આ ત્રણ સમ પહેલા કરજો અને ધેન આફ્ટર એક્સરસાઇઝ 4.5 કરવાની છે. ડાયરેક્ટ બધું વિડિયો જોઈને બધું નથી કરી દેવાનું. ઓકે, જો તો વિડિયો બે વાર જોવો પડે તો વાંધો નહીં. અને બધાને ખાસ કે જે ચેનલ છે આપણી તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. એટલે મને કંઈ પૈસા નથી મળવાના, કારણ કે 1000 પૈસા મળે, પણ તમને અપડેટ મળતી રહે. ફાઇન્ડ ધ QD એન્ડ કોએફિશિયન્ટ ઓફ QD. એક્સરસાઇઝ 4.5 ફોર ગ્રુપ ડેટા. ફાઇન્ડ ધ QD એન્ડ કોએફિશિયન્ટ ઓફ QD. માર્ક્સ બે બ્લોક છે. નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ. marks 20 10 20 30 40 and 50 and 60. 4 7 15 8 7 2. ચાલો, પહેલી વસ્તુ, why it's called group data? Why it's called group data? Because આ રીતની તમને ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એટલે બે ટેબ્યુલેશન ફોર્મ છે એટલે આ xi કહેવાય ને આ fi કહેવાય. સો ઇટ ઇઝ અ ગ્રુપ ડેટા. ગ્રુપ ડેટા એટલે પહેલા મેક શ્યોર ધેટ કે xi is it in a ascending order or not. 10 20 30 40 50 60. So it is on ascending order. So no need to change it. xi and fi. Now QD એ ફોર્મ્યુલામાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય, એ તે છે તે જ Q3 - Q1 ડિવાઇડેડ બાય 2. ઓકે, Q1 ને Q3 લાવવાનો. હવે એની જ મેથડ ખાલી બદલાય બીકોઝ ગ્રુપ ડેટા છે એટલે. જોઈ લઈએ. Q1 મીન્સ n+1 ફોર્થ ઓબ્ઝર્વેશન. n તમને કીધેલું fi આપેલો હોય ત્યારે n એટલે ટોટલ ઓફ fi. ઓકે, ટોટલ ઓફ fi 11 ને 26 ને 34 ને 41 ને 43 43. 43 + 1 divided by 4th observation. That means 11th observation. હવે 11th observation કા જોવાના? CFI માં. So CFI બનાવવી પડે. 4 7 પ્લસ કરે તો 11, 15 પ્લસ કરે તો 26, 34, 41 and 43. ચાલો 11th ઓબ્ઝર્વેશન સામા હોય જો CFI 11 માં જ ને 11 માં 11 તો આવી જ જાય ને, તો એની xi કેટલી 20 એટલે આપણે લખતા તે
according to CFI Q1 is 20. યાદ આવે કે ચાલો હવે એ જ રીતે Q3 ફાઇન્ડ કરીએ. Q3 કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? આ રીતે n+1 fourth observation. Q3 એટલે આગળ કેટલા લખવાના? 3. 43 plus 1 divided by fourth observation. 43 plus 1, that means 44 divided by 4. So that's why 11. Now 11 into 3. So 33. Observation. 33 observation. But 33 observation સામા હોય CFI માં. જો 33 સામા આવે 34. 34 માં આવી જાય ને 33. So XI કેટલી? 40. એટલે according to CFI Q3 is 40. Got it? બરાબર. હવે આ બંને Q1 ને Q3 ને અહીંયા મૂકવાના. આના માર્ક છે 40 minus 20 divided by 2. So 10. Otherwise 10. मतलब હવે આ તો આમ મને ખબર પડે. And coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation. The formula of coefficient of quartile deviation: Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So 40 minus 20, 40 plus 20. So 20 by 60. 0.33. 0.33. Okay? समझ पड़ी? एक्सरसाइज 4.5. આ ફર્સ્ટ સમ તમારે જોવાનો. આમાં ખાલી CFI ટૂંકમાં છે ને, ઇન શોર્ટ બધામાં એક તમને માસ્ટર કી આપી દઉં. આ ઓરિજિનલ ફોર્મ્યુલા તેનો તે જ રહી. આ Q1 ને Q3 શોધવામાં ફેરફાર પડે. એ ત્રણ મેથડ જે છે તે જ છે. ઓકે? આના બી બે ત્રણ સમ છે, એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. જો કદાચ કોઈ સમમાં XI એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં નહીં આપેલી હોય તો તેને એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ગોઠવવાની અને પછી ગણવાનું. આજે બંને એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરી રાખજો, કાલે નવી એક્સરસાઇઝ. ઓકે, થેન્ક યુ, હેવ અ નાઇસ ડે, જય શ્રી કૃષ્ણ.